محکمہ موسمیات نے بارشیں برسانے والے نظام کی آمد کی نوید سنا دی۔ 29 دسمبر سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 30 دسمبر سے 2 جنوری کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان۔ لاہور میں خشک موسم کے باعث وبائی امراض کا حملہ، شہری نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، الرجی جیسی بیماریوں کا شکار، پیٹ خراب ہونے کی شکایات بھی عام۔ بچے اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریضوں کا رش۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ماسک پہننے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے والی غذاؤں کے استعمال کا مشورہ۔ وبائی امراض پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ وبائی امراض سے بچاؤ اور قابو پانے کے لیے ہر دم تیار رہنا ضروری ہے۔ پنجاب حکومت شعبہ صحت کی استعداد بڑھا رہی ہے۔ سب سے زیادہ صحت پر کام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وبائی امراض سے بچاؤ کی تیاری کے لیے عالمی دن پر پیغام۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر انتقال کر گئیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شمشاد اختر کا انتقال حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا۔ وہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج اور ایس جی سی کی چیئرپرسن کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کا شمار ملک کے ممتاز ماہرین معاشیات میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک سمیت مختلف قومی و بین الاقوامی اداروں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سمیت دیگر کا ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ لیسکو میں اے ایم آئی میٹرز کی خریداری میں پیپرا رولز کی سنگین خلاف ورزیاں۔ ایف آئی اے لاہور زون نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ایف آئی اے نے اسپیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی نے لیسکو سے سمارٹ میٹرز منصوبے کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق میٹرز کی خریداری میں 6.5 ارب روپے کے مبینہ اسکینڈل کا انکشاف ہوا۔ جی ایم ٹیکنیکل لیسکو رائے اصغر کو باضابطہ خط ارسال کر دیا گیا۔ ایل ٹی اور ٹیپا کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل میں لاہور کی کئی سڑکیں نظر انداز۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران لاہور کی اہم شاہراہوں پر کارپینٹنگ نہ ہو سکی۔ لاہور کی اہم اور مرکزی شاہراہوں کو کسی بھی بجٹ کا حصہ ہی نہ بنایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کو مال روڈ سے ملانے والی روڈز پر گزشتہ 2 برسوں سے کارپینٹنگ نہ ہوئی۔ سندر داس روڈ پر سڑکوں پر پیچ ورک کا کام تعطل کا شکار۔ ایل ڈی اے پلاٹوں کے قرعہ اندازی کے شیڈول کا اجرا۔ ایل ڈی اے نے آئندہ قرعہ اندازی کے لیے پلاٹ آسان اقساط پر مارکیٹ میں پیش کر دیے۔ پلاٹوں کی کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی 24 فروری 2026 کو ہوگی۔ ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن آر بلاک میں 5 مرلہ کے 37 رہائشی پلاٹوں کی قرعہ اندازی کر رہا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا شہریوں کو 3 سال کی 12 مساوی اقساط میں ادائیگی کی سہولت دی گئی۔ قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے لیے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 11 فروری ہے۔ صاحبہ نے انیشیٹیوز شروع کیے ہیں جو 90 سے زیادہ ہیں۔ ان انیشیٹیوز کو جو ہے ان کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ منشیات فروشوں کو جو ہے وہ ان کی منشیات فروشی میں ان کے گروہوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہو، جرائم میں جو ہے وہ کمی کی بات ہو، اور مجھے دوبارہ یہ بتانے میں بہت خوشی ہے کہ بہت سارے دنیا کے میٹروپولیٹنز جس میں لنڈن اور نیو یارک بھی شامل ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سب نے بھی وہ سٹوریز جو ہیں وہ کی ہیں جس کے اندر کرائم ریٹ جو ہے وہ لاہور کا کم ہے، اور لاہور کو زیادہ سیفسٹ جو ہے وہ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ کچے کے ڈاکو ہوں یا دہشت گرد ہوں، ان کے پاس کوڈ کاپٹرز ہوں گے، اور ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی مطلب 1947 کی کوئی گن لے کے بیٹھے ہوں گے، تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ سو ان کو ایکوپڈ کرنا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا سب سے بڑا ویژن تھا، جس میں ابھی ریسنٹلی بھی جو ڈرونز جو لیے گئے ہیں اور کوڈ کاپٹرز ہیں، 6 جو ہیں وہ اسالٹ کوڈ کاپٹرز ہیں جو خریدے گئے ہیں۔
पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। तरक्याती मनसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 90 से ज़ायद फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स शुरू किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात फरोशी का खात्मा और जराइम में नुमाया कमी खुशाइंद है। जदीद असलहा और ड्रोन्स खरीद कर पंजाब पुलिस को फराहम किए गए। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन अमन अमान के लिए जदीद गाड़ियाँ और ड्रोन खरीदे गए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जरिए 94,000 टन से ज़ायद कूड़ा करकट ठिकाने लगाया गया। जो हमारा दुश्मन है उसका हदफ पाकिस्तान है, उसका हदफ पाकिस्तानी है, उसका हदफ न शिया है, न सुन्नी है, न बरेलवी है, न देवबंदी है, न मसीही है, न मुस्लिम है। उसका हदफ पाकिस्तान है, न सिख है, न हिंदू है। हमें पाकिस्तानी बन के उसका मुकाबला करना है। पाकिस्तान को जिस तरह अल्लाह ताला ने दिफाई तौर पर बहुत मुस्तहकम और मजबूत बना दिया, उसी तरह मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को मुस्तहकम बनना है। मुकालमे के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपने देखा कि मई में ये जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, उसके नतायज आज आप देखें कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह है। दुश्मन का हदफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी है। हम सब को पाकिस्तानी बनकर दुश्मन को जवाब देना है। कुछ लोगों से पाकिस्तान की मार के हक में फतह हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुकालमे और बातचीत के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मसीही बरादरी समेत अक़लियतों की पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया खिदमात हैं। भारतीय वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून के चेहरे से नकाब खींचा। भारत में गुज़िश्ता 2 बरस में 200 गिरजाघरों को जलाया गया। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में अरबों रुपए के गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स पड़े होने का इंकशाफ। सख्त कवायद और इंक्वायरियों के खौफ से प्रिंसिपल फंड्स खर्च करने से गुरेजा। सूबे भर के कॉलेजेस के बैंक अकाउंट्स में 10 अरब रुपए से जायद मौजूद। तलबा फीस से जमा रकूम डी वैल्यू होने लगी। कॉलेजेस को माली नुकसान। बेशतर कॉलेजेस ने फंड्स करंट अकाउंट्स में रखे हुए हैं। असातिज़ा के लिए नई इलेक्ट्रिक बाइक्स की मुतारिफ कराने की तैयारी। इब्तदाई किस्त पर ई बाइक, बाकी अदायगी अदालती सतह पर मुमकिन। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का असातिज़ा के लिए बड़ा रिलीफ। खातीन असातिज़ा के लिए मुफ्त स्कूटीज देने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आला की हिदायत पर खसूसी खातीन असातिज़ा पैकेज तैयार। राना सिकंदर हयात का कहना था, असातिज़ा को सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। टोटल कैंडिडेट 2025 इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल में हमारे पास अपीयर हुए थे वो थे 50,085 और उसमें जो पास कैंडिडेट हैं दे आर 17,953 और टोटल जो परसेंटेज है इसकी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम की दैट इज़ 35.85%। प्री मेडिकल ग्रुप में जो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे वो हुए थे 8,084 और प्री मेडिकल का रिज़ल्ट जो है वो सबसे बेहतर रहा है 51.19%। प्री इंजीनियरिंग की इसमें बच्चों की टोटल तादाद प्री इंजीनियरिंग में है 1805, ऑलमोस्ट 1800 बच्चे अपीयर हुए हैं और प्री इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट है 44.61%। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। इम्तिहानात में 50,085 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 17,953 तलबा पास हुए। इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 35.85% रही। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान का कहना था 32,000 से ज़्यादा उम्मीदवार फेल हुए। उम्मीदवार लाहौर तलीमी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तहकीक, तख्लीकी सोच और कौमी सतह पर आला तालीमी मयार का फ़रोग। अलाइट और एफा स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम मैथ एंड साइंस मास्टरी नेशनल लेवल के मुकाबले मुल्क भर से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की शमूलियत। खैबर पख्तूनख्वा कैंपस के मोहम्मद अली ने ब्रेन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया।